Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all who are present here in today's online celebration of National Technology Day organized by the Institution Innovation Council in collaboration with the Department of Physics of Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Akodi. National Technology Day is celebrated on 11th May every year to mark the successful nuclear test conducted at Pokhran in 1998. It reminds us about the importance of scientific innovation and technological advancement in nation building and social development. Myself, Dr. Poonam Vani, and it is my great privilege to take us all of us on this journey today. We are honored to welcome the esteemed management members of Pune District Education Association, Honorable President of PDA, Srimati Sunetra Pawar Madam, Deputy Chief Minister, Maharashtra, Honorable Vice President of PDA, Shri Rajendra Ghadge Sir, Honorable Secretary of PDA, Advocate Shri Sandeep Kadam Sir, Honorable Joint Secretary PDA, Shri A.M. Jadhav Sir. We also extend our warm greetings to all respected members of PDA. A special welcome to our respected Principal, Dr. A.J. Khandagare Sir, members of Institution Innovation Council, Vice Principal, Dr. H.B. Sonone Sir, Vice Principal, Dr. M.P. Rathod Sir, faculty members, and dear students who have joined this program. I am pleased to welcome to our Honorable Chief Guest, Mr. Sudhir Phakadkar Sir, scientific writer associated with the Giant Meter Wave Radio Telescope, Khodat, Pune. Today's session is organized under the theme Introduction to Radio Telescope Technology and its Benefits for Commercial Uses. Now I would like to invite our respected Principal, Dr. A.J. Khandagare Sir, to deliver the introductory address for this event. Good evening, all respected dignitaries, faculty members, dear students, and our esteemed guest, Mr. Sudhir Phakadkar Sir. It gives me immense pleasure to welcome you all on the occasion of National Technology Day, organized by our Institution Innovation Council in collaboration with the Department of Physics. National Technology Day reminds us that science and technology are not merely subjects to study, but powerful instruments for national development, innovation, and societal progress. India's achievement in space science, communication, research, and digital technology inspire our young minds to think beyond boundaries. Today's topic, Introduction to Radio Telescope Technology and its Benefits for Commercial Uses, is highly relevant and inspiring. Radio telescope technology has not only expanded our understanding of the universe, but has also contributed to communication systems, satellite technology, imaging, and many modern applications that influence our day-to-day living. We are indeed privileged to have with us Mr. Sudhir Phakadkar Sir, scientific writer associated with the Giant Meter Wave Radio Telescope GMRT, Khodat, Pune. Sir's expertise and experience will certainly motivate our students and faculty to develop scientific curiosity and innovative thinking. Dear students, I encourage you to use technology not only for convenience but also for creativity, research, and nation building. The future belongs to innovative minds who are ready to explore beyond limits. With this, I officially inaugurate this National Technology Day program and wish you all a grand success. Thank you. Thank you very much, sir, for your inspiring words and warm introduction. Now I request President of IIC, Dr. M.H. Moulavi sir, to introduce our chief guest.
आज 11 मे नॅशनल टेक्नॉलॉजी डे. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, इन्स्टिट्यूशन इनोव्हेशन काउन्सिल व डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने साजरा करीत आहोत. आज आपल्या बरोबर आहेत आपले प्रमुख व्याख्याते, चीफ गेस्ट मिस्टर सुधीर फाकटकर. नमस्कार. तर त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे इंट्रोडक्शन टू रेडिओ टेलिस्कोप टेक्नॉलॉजी अँड इट्स बेनिफिट फॉर कमर्शियल युजेस. सरांची ओळख करून द्यायची झाली तर सर सुधीर फाकटकर हे टाटा फंडामेंटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणजे TFRI या ठिकाणी GMRT खोडद या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञ म्हणून 35 वर्षापासून कार्यरत आहेत. सरांनी विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रसाराच्या कार्यात सक्रिय सहभाग नोंदवलेला आहे. या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सरांनी प्रमुख वर्तमानपत्रे जसे की लोकसत्ता, सकाळ, लोकमत, नियतकालिके, सृष्टीज्ञान, विज्ञान पत्रिका, विज्ञान वार्ता, अन्य पत्रिका आणि समाज माध्यमामध्ये अक्षरनामा विज्ञान तंत्रज्ञानाचे संबंधित स्फुट लेखन केलेलं आहे. याच प्रकार सरांनी अनेक पुस्तके हे लेखक म्हणून प्रकाशित केलेली आहेत. सरांची पुस्तकांची ओळख करून जर द्यायची झाली तर रेडिओ दुर्बीण, त्यानंतर विज्ञान यात्री डॉक्टर गोविंद स्वरूप, अपोलो 11, निकोला टेस्ला, माणसाचे चंद्र भूमीवरचे पहिले पाऊल, डॉक्टर युगकर्ता शास्त्रज्ञ डॉक्टर शांती स्वरूप भटनागर, तसेच नशा जगाला विळखा घालणारी महामेरी आदी पुस्तके सरांनी मातृभाषेतून लिहिलेले आहेत. याशिवाय सरांनी सकाळच्या रविवारच्या सप्तरंगी पुरवणीमध्ये विज्ञान क्षेत्रे आणि साप्ताहिक सकाळसाठी विज्ञान तीर्थे सदर लेखन आपल्या देशातील सरकारी संशोधन संस्था तसेच राष्ट्रीय प्रयोगशाळांची विद्यार्थी व सर्वसामान्यांसाठी ओळख हे केलेले आहे. तसेच सरांनी मराठी विश्वकोशासाठी अवकाश व तंत्र विज्ञान विषयक नोंदीचे लेखन केलेले आहे. आकाशवाणी केंद्रांसाठी विज्ञान विषयक मालिका आणि पहिल्या मानवी चांद्र मोहिमे संदर्भात सरांनी नभोनाट्य लेखन, मुलाखत, भाषण केलेलं आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विज्ञान तंत्रज्ञान विषयक शोध निबंध, लेखन सादरीकरण तसेच कार्यशाळा, शिबिरे व परिसंवादामध्ये सरांनी सहभाग नोंदवलेला आहे. विज्ञान महाविद्यालय आणि शैक्षणिक संस्थांमधून विविध तंत्रज्ञान विषयावरील सादरीकरण सरांनी केलेले आहे. मराठी खगोल अभ्यासक मंडळ सर सहसचिव म्हणून कार्यरत आहेत. खोडद येथील खोडद ग्रामीण विज्ञान केंद्रात मार्गदर्शन म्हणून सर कार्यरत आहेत. थोडक्यात सांगायचं झाले तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी सरांनी आजीवन प्रयत्न केलेले आहेत. तर Thank you, sir. I request our Honorable Chief Guest, Mr. Sudhir Phakadkar, sir, to enlighten us with his expert talk. नमस्कार. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या प्राध्यापक रामकृष्ण मोरे महाविद्यालयाच्या इन्स्टिट्यूशन इनोव्हेशन काउन्सिलने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त आज मला इथे रेडिओ टेलिस्कोप टेक्नॉलॉजी अँड इट्स बेनिफिट्स फॉर कमर्शियल युजेस म्हणजे रेडिओ टेलिस्कोपचं, रेडिओ दुर्बिणीचं तंत्रज्ञान आणि या तंत्रज्ञानाचा व्यावहारिक दृष्ट्या झालेला फायदा या विषयावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केल्याबद्दल मी सर्वप्रथम पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार
त्यानंतर व्हाईस प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र घाटगे सर, सेक्रेटरी ॲडव्होकेट संदीप कदम सर, जॉईंट सेक्रेटरी एम जाधव सर, त्यानंतर ऑनरेबल प्रिन्सिपल डॉक्टर ए जे खंडागळे सर, त्यानंतर या कॉलेजचे सगळे फॅकल्टीज मेंबर्स, स्टुडंट्स आणि आजचं हे जे सत्र आयोजित करण्यामध्ये ज्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण वाटा उचलला ते माझे मित्र डॉक्टर मौलवी सर. या सर्वांचे मी सर्वप्रथम आभार मानतो आणि माझ्या सादरीकरणाला सुरुवात करतो. नेक्स्ट. सर्वप्रथम आढावा घेताना हा जो आपल्याला सर्वप्रथम विद्युत चुंबकीय वर्णपट अर्थात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा ओळख करून घ्यावी लागते. जे काही प्रारण एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातं, ज्याच्यामध्ये रेडिएशन होतं, म्हणजे कुठलंही माध्यम नसताना प्रारण ज्यावेळी एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जातं ते विद्युत चुंबकीय लहरींच्या माध्यमातून जातं आणि हा ऊर्जेचा विद्युत चुंबकीय लहरींचा एक सलग वर्णपट आहे जो रेडिओ लहरींपासून सुरू होतो कमी ऊर्जेच्या अनुषंगाने. रेडिओ लहरींनंतर इन्फ्रारेड किंवा अवरक्त किरणे, त्यानंतर दृश्य लहरी व्हिजिबल रेज, त्यानंतर अतिनील किरणे, क्ष किरणे आणि गॅमा रे. असा वाढती कंपन संख्या किंवा कमी होत जाणारी तरंग लांबी अशा भौतिकीय वैशिष्ट्यांनुसार हा विद्युत चुंबकीय वर्णपट साकारला जातो. आणि जो आपण जे पाहतो, जे आपल्याला दिसतं तो व्हिजिबल लाईट ज्याला म्हणतो आपण ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, त्याची तरंग लांबी साधारण 400 ते 800 नॅनोमीटर असते. आणि विद्युत चुंबकीय लहरींचा वर्णपट पाहिला त्याच्या पुढे आपल्या पृथ्वीची विद्युत चुंबकीय लहरींसाठीची पारदर्शकता हा एक महत्वाचा भाग असतो, ज्यामध्ये पृथ्वीबाह्य अवकाशातून प्रारणाच्या रूपात ज्या विद्युत चुंबकीय लहरी पृथ्वीपर्यंत येतात, विद्युत चुंबकीय लहरींचा वर्णपट म्हणजेच वेगवेगळ्या प्रकारची प्रारणं जी पृथ्वीपर्यंत येतात त्याच्यामध्ये पृथ्वीवरच्या वातावरणाचा थर पार करून पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचणारी प्रारणं अर्थातच प्रकाश, त्यानंतर काही अंशी इन्फ्रारेड रेज अर्थात उष्णता आणि खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रेडिओ लहरींचं प्रारण हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागांपर्यंत पोहोचत असतं. यामध्ये दृश्य लहरींच्या पुढचं प्रारण म्हणजे अल्ट्राव्हायोलेट रेज किंवा निलातीत किरण, त्यानंतर क्ष किरण आणि गॅमा रेज, ही प्रारणं काही पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचत नाहीत. ही प्रारणं पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये शोषली जातात. नेक्स्ट. आता यानंतर आपण या अनुषंगाने रेडिओ खगोलशास्त्राची ओळख करून घ्यायची ठरल्यास किंवा रेडिओ दुर्बिणीची ओळख करून घ्यायची ठरल्यास अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण ही ओळख करून घेऊ शकतो, ज्यामध्ये रेडिओ प्रारणाच्या माध्यमातून खगोलीय किंवा अवकाशातील घटक वस्तूंचा वेध घेणारं शास्त्र म्हणजे रेडिओ खगोलशास्त्र म्हणता येईल. आणि या अवकाशीय रेडिओ प्रारणाच्या शोध घेण्यासाठी आणि संग्रहण करण्यासाठी किंवा त्या पुढील काही प्रक्रिया करण्यासाठी जाणारं संकलित उपकरण म्हणजे रेडिओ दुर्बीण. अशी रेडिओ दुर्बिणीची आपल्याला व्याख्या करता येईल. नेक्स्ट. रेडिओ दुर्बिणीची संकल्पना अभ्यासताना आपल्याला आपल्या दैनंदिन व्यवहारातल्या टीव्हीचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवता येईल. आजकाल सगळीकडे DTH पद्धत वापरली जाते, ज्यामध्ये आपण एक छोटी तबकडी वापरतो जी कृत्रिम उपग्रहाकडे किंवा सॅटेलाइटकडे तिचं डायरेक्शन केलेली असते, ज्यामध्ये त्या तबकडी म्हणजे परावर्तक हा महत्वाचा भाग असतो. तबकडीच्या पुढे LNB नावाचं एक उपकरण असतं. LNB पासून निघालेली केबल खाली सेट टॉप बॉक्सला येते. सेट टॉप बॉक्स नंतर आपण पुढे टीव्हीचा मॉनिटर जोडलेला असतो. तर अगदी याच पद्धतीमध्ये रेडिओ दुर्बिणीची कार्यपद्धती असते, ज्यामध्ये एक परावर्तक असतो, त्यानंतर परावर्तकानंतर फीड अँटेना आणि पुन्हा दुर्बिणीच्या ठिकाणी सिग्नल रिसिव्हर अशी एकूणच ही रिसिव्हर यंत्रणा असते. आणि
पुढे या सगळं सिग्नलचं प्रोसेसिंग होतं आणि एका ठिकाणावरून ही सगळी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाते, संचलित केली जाते. यामध्ये परावर्तकाचं फिरवणं असेल वेगवेगळ्या अक्षांमध्ये, किंवा येणारे सगळे म्हणजे रेडिओ संकेत किंवा रेडिओ लहरी या सगळ्या रिसीव्ह केल्यानंतर त्याचं मॉड्युलेशन असेल, सिग्नल ट्रान्सपोर्टेशन असेल. नेक्स्ट, तर कुठल्याही उपकरणाची जी ठराविक गुणधर्म असतात त्याच्यामध्ये रेडिओ दुर्बिणींचे सुद्धा काही गुणधर्म आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे संवेदनशीलता, ज्याला आपण सेन्सिटिव्हिटी म्हणू शकतो, आणि विभेदन क्षमता म्हणजे रिझॉल्युशन पॉवर. आजकाल मोबाईल टीव्ही मधल्या कॅमेऱ्यामुळे सगळ्यांना रिझॉल्युशन पॉवर म्हणजे काय नक्की माहीत असेल. जास्तीत जास्त ज्यावेळी फोटो अचूक येतो त्याला आपण रिझॉल्युशन पॉवर म्हणतो. आणि अतिशय क्षीण संकेत किंवा क्षीण सिग्नल ज्यावेळी सेन्स केला जातो त्याला आपण सेन्सिटिव्हिटी म्हणतो. रेडिओ दुर्बिणींच्या बाबतीत हे दोन गुणधर्म अत्यंत महत्वाचे ठरतात. नेक्स्ट, रेडिओ दुर्बिणींचे त्याच्या तांत्रिक रचनेनुसार काही प्रकार पाडले गेलेले आहेत. याच्यामध्ये एकच तबकडी किंवा एकच डिश असलेली रेडिओ दुर्बीण हा एक प्रकार मानला जातो. त्यानंतर एक साधा परावर्तक ज्यामध्ये फीड्स किंवा अँटेनास अतिशय वेगळ्या पद्धतीने लावलेले असतात, त्याला केवळ रिफ्लेक्टर प्रकारचा रेडिओ टेलिस्कोप म्हटलं जातं. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे इंटरफेरोमीटर. यामध्ये एकापेक्षा अधिक संख्येने रेडिओ दुर्बिणी या उभारल्या जातात, मात्र त्यांच्यामध्ये संग्रहित होणारा रेडिओ सिग्नल हा मध्यवर्ती ठिकाणी एकत्र केला जातो. आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बोलायचं ठरल्यास या प्रत्येक रेडिओ टेलिस्कोप मध्ये संग्रहित झालेला सिग्नल एका फेज मध्ये एकत्र केला जातो, जेणेकरून सगळीकडच्या सिग्नलची एकाच वेळी मॅग्निट्यूड किंवा अँप्लिट्यूड वाढते आणि आपल्याला अतिशय दूरवरचा सिग्नल पाहता येतो. नेक्स्ट, आता रेडिओ सोर्स म्हणजे काय किंवा ॲस्ट्रॉनॉमिकल रेडिओ सोर्स म्हणजे काय, तर पृथ्वीबाह्य अवकाशामध्ये जे काही ग्रह आहेत, जे काही तारे आहेत, तारकासमूह आहेत, किंवा दोन ताऱ्यांच्या दरम्यान ज्या मोकळ्या अवकाशामध्ये हायड्रोजनचे जे महाकाय ढग आहेत ज्यांना तेजोमेघ म्हटलं जातं, किंवा ताऱ्यांच्या स्फोटानंतरचे काही वेगवेगळे अवशेष तयार होतात, तर या सगळ्यांमधून रेडिओ लहरींचं प्रारण उत्सर्जित होऊ शकतं. किंवा ज्या खगोलीय घटकांमधून रेडिओ लहरींचं प्रारण उत्सर्जित होत असेल आणि ते प्रारण पृथ्वीपर्यंत येत असेल, पृथ्वीवरच्या रेडिओ टेलिस्कोप मध्ये येत असेल, म्हणून रेडिओ टेलिस्कोपच्या दृष्टिकोनातून हे प्रारण उत्सर्जन करणारे कुठलेही रेडिओ खगोलीय घटक ज्यांना आपण रेडिओ सोर्स असं म्हणतो. नेक्स्ट, आपल्याला प्रश्न पडतो की अरे मग रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून एखादा खगोलीय घटक पाहिला आणि आपण दृश्य लहरींच्या माध्यमातून पाहिला, तर मग दोन्हीमध्ये काय फरक दिसतो. तर एकदम परिचित उदाहरण म्हणजे आपल्या सूर्यमालेतल्या गुरु ग्रहाचं इथे दिलं गेलंय की आपण जर डोळ्यांनी किंवा अर्थात दुर्बिणीतून, काचेच्या दुर्बिणीतून, भिंगाच्या दुर्बिणीतून जर गुरुग्रह पाहिला तर त्याचं दर्शन आपल्याला एका या वरच्या चित्राप्रमाणे होतं, जो गोलाकार ग्रह आपल्याला अतिशय स्पष्टपणे दिसतो. पण तोच गुरु जर आपण रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून पाहिला तर त्याच्या दरम्यान जे काही रेडिओ लहरींचं प्रारण निर्माण होतं ते आपल्याला दुसऱ्या चित्रामध्ये दिसतं. मग यातून काय फायदा होतो, तर आपल्याला त्या ग्रहाची वेगवेगळी वैशिष्ट्य कळतात. नेक्स्ट, आपल्या ग्रह मालिकेतील महत्वाचा तारा म्हणजे सूर्य. तर सूर्य सुद्धा आपल्याला दृश्य प्रारणामध्ये अर्थातच काही फिल्टर्स लावल्यानंतर सूर्याचं दर्शन वरील प्रमाणे होतं, जी तांबूस रंगामधली इथे इमेज दाखवली गेली. आणि तो सूर्य जर आपण रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून पाहिला तर त्याची काही आणखी वेगळी गुणवैशिष्ट्य आपल्याला दिसू शकतात. नेक्स्ट,
आपली आकाशगंगा याचंही आपल्याला दृश्य लहरींच्या माध्यमातून मिळणारं दर्शन वेगळ्या प्रकारे असतं आणि त्याच आकाशगंगेचं रेडिओ प्रारणांमध्ये दिसणारं आकारमान किंवा त्याची रचना आपल्याला वेगळ्या प्रकारे दिसू शकते. नेक्स्ट. किंवा रेडिओ खगोलशास्त्रामध्ये काही मुख्यत्वे रेडिओ सोर्सेस महत्वाचे मानले गेलेले आहेत. याच्यामध्ये पल्सार म्हणजे ताऱ्यांमधलं इंधन संपल्यानंतर तिथे जो महाकाय स्फोट होतो त्यातून एक नवीन तारा जन्माला येतो, ज्याला नवतारा किंवा स्पंदक किंवा पल्सार म्हणतात. त्यानंतर आकाशगंगांच्या मध्यभागी प्रचंड ताकदीचे काही सोर्स असतात, ज्याला ऍक्टिव्ह गॅलॅक्टिक न्यूक्लियाई म्हटलं जातं, किंवा अतिशय दूरवर ताऱ्यांसारखे दिसणारे काही सोर्स असतात, त्याला क्वेस्ट सारखी किंवा किन तारा असं म्हटलं जातं. तर या सगळ्याचे वेध आपल्याला रेडिओ दुर्बिणीतून घेता येतात. नेक्स्ट. सगळ्यांच्या परिचयाचं मृग नक्षत्र जे असतं त्याच्यामध्ये जे काही ठराविक तारे किंवा तारे निर्माण करणारे जे काही हायड्रोजनचे किंवा अवकाशातल्या वायूंचे जे काही महाकाय ढग आहेत जे आपल्याला ताऱ्यांसारखे दिसतात, तर ओरियन नेबुला ज्याला म्हटलं जातं त्याचं आपलं नेहमीच्या माध्यमातून दृश्य लहरींमधून दिसणारं दर्शन एका चित्रामध्ये दाखवलंय. आणि हेच मृग नक्षत्र जर आपण रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून पाहिलं तर त्याचं होणारं दर्शन वेगळ्या चित्रामध्ये दाखवलेलं आहे. नेक्स्ट. रेडिओ खगोलशास्त्र का, हा एक अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला जातो. तर सगळ्यात महत्वाचं याच्यामधलं कारण म्हणजे अतिशय उच्च प्रतीची विभेदन क्षमता किंवा रिझॉल्विंग पॉवर असल्यामुळे आपल्याला अतिशय क्षीण असे जे घटक असतील, रेडिओ सोर्सचे घटक असतील, अत्यंत दूरवर्षे म्हणजे काही लाखो प्रकाश वर्ष दूर अंतरावरचे आपल्याला दिसू शकतात. त्यानंतर रेडिओ टेलिस्कोपला धुकं किंवा ढग किंवा पावसाचा कुठलाही त्रास होत नाही आणि रेडिओ टेलिस्कोप कडे येणारं प्रारण 24 तास येत असल्यामुळे आपण 24 तास रेडिओ टेलिस्कोपचा वापर करू शकतो. आणि रेडिओ टेलिस्कोपचे तंत्रज्ञान अन्य इतर माध्यमांच्या दुर्बिणींपेक्षा, उदाहरणार्थ क्ष किरण किंवा गॅमा रे किरण किंवा इन्फ्रारेड यांच्या तुलनेमध्ये रेडिओ टेलिस्कोप हे जमिनीवर सुलभरित्या उभारले जाऊ शकतात. तुलनेत हे तंत्रज्ञान खूप कमी क्लिष्ट असतं, जास्त टेक्निकल डिफिकल्टीज नसतात. अर्थात याच्यामध्ये आणखी काही वेगळे प्रकार आहेत तांत्रिकदृष्ट्या आणि म्हणूनही रेडिओ टेलिस्कोप उभारले जातात. मुख्यत्वे मागाशी सांगितल्याप्रमाणे हायड्रोजन ढगांचा वेध जो केवळ रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून घेता येतो, पल्सारचा वेध केवळ रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून घेता येतो. याखेरीज सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजन्स नावाचा एक संपूर्णपणे स्वतंत्र एक उपक्रम राबवला जातोय, ज्यामध्ये जर मानवी सृष्टी किंवा सजीव सृष्टी इतर ठिकाणी कुठे असेल या आकाशगंगेमध्ये किंवा आकाशगंगेच्या बाहेरील एखाद्या आकाशगंगेतील सूर्यमालेमध्ये असल्यास तिकडनं केवळ रेडिओ लहरींच्या माध्यमातूनच आपल्याशी संपर्क साधता येईल या अपेक्षेने एक स्वतंत्र रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून वेध घेणारा प्रकल्प राबवला जातो, ज्याला सेटी असं म्हटलं जातं. त्यासाठी सुद्धा रेडिओ लहरींचाच वापर होतो आणि एक अत्यंत आगळा वेगळा उपयोग रेडिओ दुर्बिणींचा वेगळ्या प्रकारे केला जातो. रेडिओ दुर्बिणी काही देश वेगवेगळ्या खंडांवर मिळून तयार होतात, तर तिथे वेगवेगळ्या खंडांवर रेडिओ दुर्बीण उभारली जाते आणि एकच रेडिओ सोर्स हा सातत्याने त्याचं निरीक्षण केलं जातं आणि खंडांची दिशा किंवा जागा बदलत असल्यामुळे त्या खगोलीय स्रोताकडून येणारा जो सिग्नल आहे तर त्याची दोन खंडांमध्ये तुलनात्मक बदल होत जातात आणि त्यावरून बदलणाऱ्या खंडांचा
प्रवास किंवा त्यांची दिशा अभ्यासली जाते. हा रेडिओ टेलिस्कोपचा एक आगळा वेगळा उपयोग माणसाने जिओफिजिक्सच्या संदर्भात केलेला आहे. नेक्स्ट. रेडिओ खगोलशास्त्राचा जन्म काहीसा रंजक किंवा काहीसा आगळा वेगळा म्हणावा लागेल. अनपेक्षितपणे रेडिओ खगोलशास्त्राचा उदय झालेला आहे, शोधलं गेलंय. ज्याचा पहिला शोध कार्ल जान्स्की या अमेरिकेतील एका अभियंत्याने शोध लावलेला आहे, ज्यांना रेडिओ खगोलशास्त्राचे जनक म्हटलं जातं. त्यांच्याकडे रेडिओ सेट, जो आपण आकाशवाणी ज्याला म्हणतो, असा रेडिओ सेट मधला एक प्रॉब्लेम, ज्याला इंटरफेरन्स किंवा व्यत्यय म्हणतो आपण, किंवा खरखर ऐकू येणे, हा प्रॉब्लेम शोधण्यासाठी म्हणून त्यांनी एक वेगळ्या प्रकारचा अँटेना तयार केला होता. आणि त्यातून रेडिओ खगोलशास्त्राचा शोध कसा घेतला ते बघूया नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. त्यांनी एका अनामिक दिशेकडून येणारा जो व्यत्यय होता तो शोधण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारची अँटेना तयार केली. आणि या अँटेनाच्या वापरातून त्यांनी जवळपास 3 ते 4 वर्ष त्या व्यत्ययाचा वेध घेतला. आणि त्यांनी जो अहवाल तयार केला होता त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की हा कुठलाही मानवनिर्मित व्यत्यय नाही, किंवा वीज, वादळ, वाऱ्यांमुळे असा काही व्यत्यय निर्माण होत नाहीये या रेडिओमध्ये. तर हा अनामिक एका ठराविक दिशेकडून, पण याचा सोर्स अनामिक आहे, म्हणजे याचा उगम कळत नाहीये, पण दिशा ठराविक आहे. आणि या त्यांच्या निष्कर्षाकडे अर्थातच कुणी लक्ष दिलं नाही आणि त्यांचं संशोधन काहीसं बाजूला पडल्यासारखं झालं होतं. पण पुन्हा त्यांच्या या महत्वपूर्ण शोधासाठी आणखी एक इंजिनियरच पुढे आला, ते ग्रॉट रिबर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हे अमेरिकेतील एक इंजिनियर होते, रेडिओ इंजिनियर, आणि हे हौशी खगोलशास्त्रज्ञ होते. त्यांनी कार्ल जान्स्कीच्या सूचनानुसार जगातला पहिला रेडिओ टेलिस्कोप किंवा पहिली रेडिओ दुर्बीण त्यांनी तयार केली. नेक्स्ट स्लाइड. ग्रॉट रिबर यांनी जो टेलिस्कोप तयार केला त्याला पहिला रेडिओ टेलिस्कोप म्हटलं जातं. 1938 साली त्यांनी तयार केला. जान्स्कींच्या सूचनेप्रमाणे त्यांनी त्याची फ्रिक्वेन्सी बदललेली होती आणि जान्स्कींनी जो रेडिओ सोर्स पाहिला होता तोच त्यांनी पाहिला. आणि त्यांनी असं ठामपणे सांगितलं की या माध्यमातूनही आपल्याला खगोलीय स्रोतांचं निरीक्षण करता येईल, त्यांचे आलेख काढता येतील किंवा त्यांचे रेखाचित्र काढता येतील. पुढच्या टप्प्यामध्ये इमेजेस वगैरे डेव्हलपमेंट झाली. तर ज्याप्रमाणे कार्ल जान्स्कीच्या शोधाकडे दुर्लक्ष झालं त्याचप्रमाणे ग्रॉट रिबर यांच्याही या रेडिओ टेलिस्कोपकडे दुर्लक्ष झालं. त्याचं महत्वाचं कारण म्हणजे या नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचं परीक्षण करण्यासाठी त्यावेळी जगामध्ये कुणीही नव्हतं. अर्थात त्यामुळे कुणालाही हे नवीन उपकरण म्हणजे काय हे सांगता आलं नाही किंवा त्याचं परीक्षण करता आलं नाही. पण रेबर यांच्या दृष्टीने एक गोष्ट त्या दरम्यान एक चांगली झाली, ती म्हणजे नेदरलँड देशामध्ये यान वूर्ट नावाचे एक खगोलशास्त्रज्ञ होते आणि त्यांनी एक सिद्धांत मांडला होता की 2 ताऱ्यांच्या दरम्यान जे हजारो लाखो प्रकाश वर्ष अंतर असलेलं जे रिकामं अवकाश असतं त्या रिकाम्या अवकाशामध्ये हायड्रोजनचे महाकाय प्रचंड ढग असतात आणि या ढगांमधून एक ठराविक रेडिओ लहरींचं प्रारण बाहेर पडतं. तर ज्यावेळी त्यांना या टेलिस्कोप बद्दल माहिती मिळाली होती ग्रॉट रिबरच्या, त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्याला असं सुचवलं होतं की तू जाऊन तिथे संशोधन कर आणि या टेलिस्कोप मधून असं काही प्रारण दिसतंय का ते शोधून काढ. तर त्याप्रमाणे त्यांचा विद्यार्थी या टेलिस्कोपच्या ठिकाणी आला आणि त्याने मग अवकाशीय प्रारणांचा त्या दरम्यानच्या 2 ताऱ्यांमधल्या अवकाशीय रेडिओ प्रारणांचा वेध घेतला आणि त्याच्यामुळे या उपकरणावर एक शिक्कामोर्तब झाला की हे उपकरण म्हणजे अर्थात रेडिओ टेलिस्कोप हे अत्यंत महत्वाचं उपकरण आहे. आणि या रेडिओ टेलिस्कोपमुळे जे काही खगोल शास्त्रामध्ये निरीक्षण करता येईल, ज्याचं अदृश्य लहरींचं माध्यम असेल पण ते एक महत्वाचं असू शकेल. मग ते अदृश्य माध्यम म्हणजे अर्थातच
रेडिओ लहरींचं माध्यम म्हणून ह्या अनुषंगाने पूर्णतः रेडिओ खगोलशास्त्र नावाची एक नवीन आंतरशाखा उदयास आली आणि विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या वाटचालीमध्ये असं पहिल्यांदा घडलं की पहिल्यांदा उपकरण विकसित झालं आणि नंतर विज्ञानाची शाखा एस्टॅब्लिश झाली किंवा त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. नेक्स्ट, रेडिओ टेलिस्कोपच्या तंत्रज्ञानामध्ये इंग्लंडच्या मार्टिन राईल यांनी एक महत्वाचं काम केलं. ते म्हणजे त्यांनी 2 छोट्या आकारमानाचे रेडिओ टेलिस्कोप दूर ठिकाणी उभारले आणि या 2 टेलिस्कोपमध्ये मिळणारी रेडिओचं प्रारण हे त्यांनी एकत्र करत 2 रेडिओ टेलिस्कोप इतकाच अंतराचा परिणाम साधण्याचं तंत्रज्ञान विकसित केलं, ज्याच्यामध्ये मग पुढे त्यांनी पृथ्वीच्या परिवलनाचाही फायदा घेतला आणि मग परिवलनाचा फायदा घेताना त्यांनी 3 भुजांमध्ये 3 वेगवेगळ्या दिशांमध्ये किंवा इंग्रजी वाय आकारामध्ये जर रेडिओ टेलिस्कोपची उभारणी केली तर पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे त्या वाय आकाराच्या मध्याभोवती एक प्रचंड मोठं वर्तुळ किंवा एक मोठा व्यास डायमीटर आकाराला येतो, ज्याच्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या तेवढ्या मोठ्या आकारमानाची किंवा तेवढ्या मोठ्या व्यासाची रेडिओ दुर्बीण साध्य होते, ज्याला अपर्चर म्हटलं जातं. आणि हे त्यांचं कार्य ज्याला क्रांतिकारी किंवा रिव्हॉल्युशनरी म्हटलं गेलं आणि याकरता त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळालं. तर हा 3रा टप्पा रेडिओ टेलिस्कोप मधल्या तंत्रज्ञानाचा मानला जातो. नेक्स्ट, आपल्या देशामध्ये भारतीय रेडिओ खगोलशास्त्राचा इतिहास डॉक्टर गोविंद स्वरूप, ज्यांना भारतीय रेडिओ खगोलशास्त्राचं जनक म्हटलं जातं, ज्यांनी 60च्या दशकामध्ये सुरुवातीला ऑस्ट्रेलिया आणि त्यानंतर अमेरिकेमध्ये रेडिओ खगोलशास्त्राचं शिक्षण घेतलं होतं आणि त्यानंतर भारतात परतल्यानंतर त्यांनी मुंबईजवळ कल्याण इथे पहिल्या प्रायोगिक रेडिओ टेलिस्कोपची उभारणी केली. नेक्स्ट, या चित्रामध्ये तुम्हाला 1965 साली कल्याणजवळ ज्या रेडिओ दुर्बिणी उभारल्या गेल्या त्यांचं हे चित्र पाहायला मिळतं. अर्थात आता हा प्रकल्प तिथे नाहीये. कल्याण रेडिओ दुर्बिणींचं काम सुरू असतानाच तामिळनाडूमध्ये उटी या थंड हवेच्या ठिकाणी उटीपासून जवळच एका गावी उटी रेडिओ टेलिस्कोप उभारण्यात आला. ही स्वतंत्र भारतातली रेडिओ टेलिस्कोपची पहिली स्वतंत्र सुविधा होती. नेक्स्ट, हे ते उटी रेडिओ टेलिस्कोपचं चित्र जे 1967 साली जिची उभारणी पूर्ण झाली आणि यातून खगोलीय निरीक्षण करायला सुरुवात झाली. हा 540 मीटर लांबीचा टेलिस्कोप आहे, जवळपास अर्धा किलोमीटर पेक्षाही लांब म्हणता येईल असा. नेक्स्ट, उटी टेलिस्कोपचं कार्य यशस्वी झाल्यानंतर 1990च्या दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील खोडद गावच्या उत्तरेला साधारण 3 किलोमीटरवर जायंट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप अर्थात मीटर तरंग लांबीची महाकाय रेडिओ दुर्बीण उभारण्यास सुरुवात झाली. आणि हा जो टेलिस्कोप आहे हा अर्थात इंटरफेरोमीटर प्रकारचा आणि पृथ्वीच्या परिवलनाचा फायदा घेत याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट, जेएमआरटीच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या आपण काही थोडक्यामध्ये बघूया. तर जेएमआरटी मध्ये एकूण 30 टेलिस्कोप्स आहेत, ज्याच्यामध्ये 12 मध्यभागी आहेत केंद्रीयस्थानी आणि उरलेले 18 हे 3 वेगवेगळ्या भुजांमध्ये विखुरले गेलेले आहेत. 6-6-6 या प्रकारामध्ये. सगळ्या टेलिस्कोपचा डायमीटर हा 45 मीटर आहे आणि या सगळ्या अँटेना व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल अशा 2 अक्षांमध्ये फिरत असतात, क्षितिजाला समांतर आणि क्षितिजाला लंब. यानंतर इथे कुठल्या वेव्हलेंथवर किंवा कुठल्या फ्रिक्वेन्सीवर निरीक्षण केली जातात तर याच्यामध्ये वेव्हलेंथमध्ये सांगायचं ठरलं तर 2 मीटर ते 20 सेंटीमीटर म्हणजेच साधारण 150 मेगाहर्ट्ज ते 1500 मेगाहर्ट्ज
किंवा 1.5 गिगाहर्ट्झ, ज्याला एल बँड असं म्हटलं जातं, या पूर्ण रेडिओ लहरींच्या स्पेक्ट्रममध्ये GMRT मधून निरीक्षणं केली जातात. आणि या 30 टेलिस्कोपमुळे GMRTचा जो अप्रत्यक्षरित्या साध्य होणारा एकूण सगळ्यात मोठा जो डायमीटर आहे, तो साधारण 28 ते 30 किलोमीटर अचीव्ह केला जातो ॲपर्चर. म्हणूनच GMRTला जायंट म्हणजे महाकाय म्हटलं गेलेलं आहे. नेक्स्ट, रेडिओ टेलिस्कोपची टेक्नॉलॉजी अभ्यासताना जसे मी LNBचा उल्लेख केला DTS साठी, तर एक्झॅक्टली तेच तंत्रज्ञान इथे वापरलं गेलेलं आहे. पण अर्थात इथला LNB अत्यंत मोठा असतो, वास्ट असतो, किंवा त्याच्यामध्ये खूप युनिट्स असतात, सर्किट्स असतात. तर हे इथल्या LNBचं चित्र आहे असं म्हणता येईल, ज्याच्यामध्ये साधारण 5 फ्रिक्वेन्सी बँड्स समाविष्ट केलेले आहेत. नेक्स्ट, त्यानंतर जो आपण खाली सेट टॉप बॉक्स म्हणतो टीव्हीचा, तर हे GMRTच्या रिसिव्हर रूम मधले याला सेट टॉप बॉक्स म्हणता येईल. अर्थात हे सेट टॉप बॉक्स इतकं छोटं नसतं, तर हेही पुन्हा रिसिव्हरचे काही वास्ट किंवा कॉम्प्लेक्स असे रॅक्समध्ये सिस्टम्स असतात. अर्थात रॅकमध्ये काही छोटे छोटे युनिट्सही असतात. तर याला रिसिव्हर सिस्टम म्हटलं जातं. नेक्स्ट, GMRTचा एकूण परिसर किंवा पसारा लक्षात येण्यासाठीच हे चित्र आणि हा फोटोग्राफ मला दाखवायला आवडेल, ज्याच्यामध्ये GMRTचा लोकेशन दाखवलेलं आहे, जे पुणे नाशिक रस्त्यावर नारायणगावच्या पूर्वेला 9 किलोमीटरवरील खोडद गावाच्या जवळपास आहे. त्याचा एक आर्म जुन्नरच्या बाजूला जातो, दुसरा आर्म बेल्ले गावच्या बाजूला जातो, आणि दक्षिण दिशेचा आर्म साधारण निरगुडसरच्या बाजूला जातो. आणि खोडद जवळच्याच एका किल्ल्यावरून GMRTचा जो केंद्रीय परिसरातल्या ज्या अँटेनाज आहेत 12, त्याचं एक चित्र इथे तुम्हाला पाहायला मिळतं. नेक्स्ट, आता आपण अत्यंत महत्वपूर्ण विषयाकडे वळूया, की रेडिओ खगोलशास्त्राचा किंवा रेडिओ दुर्बिणींचा सर्वसामान्य वापरासाठी, उपयोगासाठी काय फायदा झाला. तर आपण पाहिलं की रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये अत्यंत दूरवरचा रेडिओ सिग्नल किंवा रेडिओ प्रारण बघण्यासाठी अत्यंत सेन्सिटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स वापरावं लागतं, ज्याच्यामध्ये ॲम्प्लिफायर्स असतात, फीड्स असतात, अँटेनाज असतात. कदाचित इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विद्यार्थ्यांना ॲम्प्लिफायर, फीड्स किंवा अँटेनाज या टर्म किंवा हे युनिट्स नक्की काय ते पटकन लक्षात येईल. तर हे सगळे हे जे युनिट्स असतात, इलेक्ट्रॉनिक्स मधले सर्किट्स असतात, हे विविध क्षेत्रातल्या इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणांसाठी सुद्धा वापरले जातात, मुख्यत्वे टेलिकम्युनिकेशन मध्ये किंवा सिग्नल प्रोसेसिंग मध्ये. अशा अनेक ठिकाणी अँटेनाज, ॲम्प्लिफायर्स, फीड्स वापरले जातात. तर ज्यावेळी रेडिओ टेलिस्कोपसाठीचं तंत्रज्ञान विकसित झालं, रेडिओ टेलिस्कोपसाठी म्हणून जे अत्यंत सेन्सिटिव्ह ॲम्प्लिफायर्स किंवा अत्यंत हाय क्वालिटी परफॉर्मन्सचे ज्यावेळी हे युनिट्स डेव्हलप झाले, साहजिकच त्याचा वापर अन्य क्षेत्रातल्या इलेक्ट्रॉनिक्सच्या साधनांसाठी होत गेला. यानंतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण गोष्ट सांगायची म्हणजे सगळ्यांच्या परिचयाचं CT स्कॅन हा प्रकार आहे मेडिकलमध्ये वापरला जाणारा. तर CT स्कॅनमध्ये माणसाच्या शरीराभोवती जो एखादा एक्सरेचा किंवा आता अलीकडे मायक्रोवेव्हचा सोर्स फिरवला जातो, आणि मग तो शरीराभोवती फिरवण्यातून आपल्याला इंटरनल ऑर्गनची 3 डायमेन्शनल इमेज मिळते. तर सुरुवातीला इमेज प्रोसेसिंगमध्ये हे जे तंत्रज्ञान वापरलं गेलं ते सुरुवातीला रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी किंवा रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये वापरलं गेलं, आणि ते त्यानंतर मग हे मेडिकल फील्डमध्ये हे तंत्रज्ञान ॲडॉप्ट केलं गेलं, आणि मेडिकल फील्डसाठी याची डेव्हलपमेंट झाली, आणि ज्यातून अत्यंत एक अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित झालं, ज्यामुळे आपल्याला आजारांच्या संदर्भात शरीरांतर्गत अवयवांच्या 3 डायमेन्शनल इमेजेस मिळायला सुरुवात झाली.
त्यानंतर इंटरफेरोमीटर प्रकारामध्ये अत्यंत प्रिसाईज अचूक असा वेळ आणि फ्रिक्वेन्सी स्टँडर्ड वेळेच्या अनुषंगाने किंवा व्यस्त प्रमाणामध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचं स्टँडर्ड वापरावं लागतं, ज्याची गरज सुरुवातीला अर्थातच रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये होती, ज्याचा उपयोग नंतर पुढे GPS किंवा आजकाल आपण जे मॅप वापरतो मोबाईलमध्ये त्यासाठी होतो. यामध्ये प्रिसाईज टाइमच्या संदर्भात सांगायचं ठरलं तर आपण वेळ अचूक वेळ फार तर सेकंदापर्यंत मोजतो. त्याच्याही पुढे आपण मिली, मायक्रो, त्यानंतर नॅनो, पिको सेकंद पर्यंत जातो आणि या पिको सेकंद पर्यंतच्या वेळेची डेव्हलपमेंट ही रेडिओ टेलिस्कोपसाठी सुरुवातीला करण्यात आली आणि साहजिकच मग तेवढी अचूक फ्रिक्वेन्सी आपल्याला वापरता आली. त्यानंतर रेडिओ इंटरफेरोमीटरचं जे तंत्रज्ञान आहे ते नेव्हिगेशन मध्ये वापरलं जातं आणि पुन्हा या टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी किंवा नेव्हिगेशनचा उपयोग इंटरनेटमध्ये केला जातो. आजकाल सगळे व्यवहार, बँकिंग, बुकिंग किंवा कॉमर्स मधले व्यवहार हे अतिशय अचूक वेळेमध्ये केले जातात आणि ज्यामध्ये या दोन्ही तंत्रज्ञानाचा अतिशय महत्वाचा वापर अत्यंत महत्वाचा ठरलेला आहे. यानंतर ग्रीड कॉम्प्युटिंग सगळ्यांच्या परिचयाचं आहे. ग्रीड कॉम्प्युटिंगला चालना ही आरंभी रेडिओ टेलिस्कोपमुळेच मिळत गेली. सुरुवातीला ग्रीड कॉम्प्युटिंग नंतर वेदर सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये वापरलं गेलं आणि आजकाल ग्रीड कॉम्प्युटिंगचा उपयोग सर्वत्र केला जातो. ग्रीड कॉम्प्युटिंग प्रमाणेच क्लाउड कॉम्प्युटिंग नावाचा एक प्रकार आहे. आजकालच्या विद्यार्थ्यांना बहुतेक हे समजावून सांगण्याची नक्कीच गरज नसेल क्लाउड कॉम्प्युटिंग म्हणजे काय. त्यांना ईमेल किंवा विविध प्रकारचे सोशल मीडियामुळे क्लाउड कॉम्प्युटिंग किंवा आणखी अत्यंत विविध प्रकारचं जे इंटरनेटच्या माध्यमातलं तंत्रज्ञान वापरलं जातं त्यामुळे त्यांना क्लाउड कॉम्प्युटिंग निश्चितच परिचयाचं असेल. क्लाउड कॉम्प्युटिंगला चालना सुद्धा रेडिओ टेलिस्कोपमुळे मिळत गेली. त्यानंतर ऑप्टिकल फायबर. आजकाल रेडिओ टेलिस्कोप तंत्रज्ञानाचा आणखी एक फायदा झालाय तो म्हणजे ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञानासंदर्भात जगभरामध्ये रेडिओ सिग्नलचं ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजेच एका ठिकाणावरून रेडिओ सिग्नल दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी सुरुवातीला विशिष्ट केबल वापरल्या जायच्या. त्यानंतर अत्यंत दूरवर या केबल वापरण्याऐवजी ऑप्टिकल फायबरचं तंत्रज्ञान वापरण्याला सुरुवात झाली आणि आरंभी ते रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये वापरण्यात आलं. त्यानंतर पुढे टेलिकम्युनिकेशन आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये या ऑप्टिकल फायबर तंत्रज्ञानाचा वापर होतो. याबाबत मला एक विशेष उल्लेख करावासा वाटेल ते म्हणजे जगभरामध्ये रेडिओ टेलिस्कोपमध्ये पहिल्यांदा ऑप्टिकल फायबरचा वापर GMRT कडून झालेला आहे आणि भारतामध्येही GMRTने पहिल्यांदा ऑप्टिकल फायबरचं तंत्रज्ञान वापरलेलं आहे. त्यानंतर मग इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये फायबर ऑप्टिकचा वापर झालेला आहे. याखेरीज रेडिओ टेलिस्कोपच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा तो झाला म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनंटच्या डेव्हलपमेंटसाठी. आपल्या देशाच्या संदर्भात बोलायचं ठरलं तर UTA रेडिओ टेलिस्कोपसाठी स्टेनलेस स्टीलची एक विशिष्ट जाडीची तार सुद्धा त्यावेळी भारतात तयार होत नव्हती. तर आज GMRT ज्यावेळी आकाराला आली त्यानंतर आपल्या भारतामध्ये काही ICचं उत्पादन तुम्हाला चालू झालेलं दिसेल. एकूणच रेडिओ टेलिस्कोपच्या तंत्रज्ञानामुळे विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स साधनांना, उपकरणांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळालेली आहे. नेक्स्ट. यानंतर हे सगळं अभ्यासल्यानंतर आपण फ्युचर टेक्नॉलॉजीकडे वळूया. भविष्यामध्ये काय असेल तर आता तुम्ही पाहिलं असेल की सगळ्यात महत्वाचं एक वाक्य किंवा एक तत्व लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष करून की विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला कुठल्याही सीमारेषा नसतात. एका ठिकाणचं तंत्रज्ञान दुसऱ्या ठिकाणी वापरता येतं, एका ठिकाणचं विज्ञान दुसऱ्या अनेक ठिकाणी उपयोगाला येतं. आपण रेडिओ टेलिस्कोपचा किंवा रेडिओ खगोलशास्त्राचा शोध हा किती अनपेक्षितपणे लागला आणि खरं तर हा शास्त्रज्ञांकडून लागलेलाच शोध नाहीये, तो तंत्रज्ञांकडून किंवा इंजिनियर्स कडून लागलेला शोध आहे. म्हणून मला
ही गोष्ट अधोरेखित करायला आनंद होतो. त्यामुळे इंजिनिअरिंग किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्रामध्ये फ्युचर किंवा भविष्यामध्ये असंख्य संधी उपलब्ध असतील. याकरता अर्थातच तुम्ही एका क्षेत्रात काम करत असाल त्यावेळी आवर्जून दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये काय चाललंय किंवा आपल्या क्षेत्राचा उपयोग दुसऱ्या क्षेत्राला होऊ शकतो का, किंवा दुसऱ्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला काय आणखी करता येतं असा नेहमी विचार करत चला. पुढचं तंत्रज्ञान जे असेल ते अर्थातच सेन्सर्स, ट्रान्सड्युसर्स, याबाबत जास्त स्पष्टीकरण देण्याची तुम्हाला गरज नसावी. तर अर्थातच इथून पुढचं जग असंख्य प्रकारच्या सेन्सर्स आणि ट्रान्सड्युसर्स असेल. त्यानंतर आता जे कृत्रिम उपग्रहांच्या माध्यमातून रिमोट सेन्सिंगचे तंत्रज्ञान विकसित झालंय. रिमोट सेन्सिंगचं तंत्रज्ञान कधी काळी अशक्य वाटत होतं, ते आता आपल्या घरादाराच्या समोर आलंय, ते म्हणजे ड्रोनच्या माध्यमातून. तर इथून पुढे यासाठी सुद्धा खूप मोठं फील्ड उपलब्ध असणार आहे. त्यानंतर कंट्रोलिंग आणि मॉनिटरिंग, म्हणजे याचा अर्थ एखादी यंत्रणा चालू करणे दूरवरून किंवा त्याचं मॉनिटरिंग करणे. तर याही विषयांसाठी इंजिनिअरिंग मध्ये खूप संधी उपलब्ध असतील. आजकाल सगळीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा बोलबाला झालेला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थातच इथून पुढच्या काळामध्ये अपरिहार्य असेल, पण एक लक्षात ठेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे हे एक साधन आहे. त्याच्याकरता लागणारं तंत्रज्ञान, त्याच्याकरता लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे शेवटी आपल्याला तयार करावं लागणार आहे, माणसाला तयार करावं लागेल. मग त्याची उपयुक्तता किती वाढवायची यातून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विकसित होत जाणार आहे. त्यानंतर रोबोटिक्स हे तंत्रज्ञान आजकाल खूप प्रचलित होताना दिसतंय. रोबोटिक्ससाठी सुद्धा आपल्याला रोबोटिक्स कुठे कुठे वापरता येईल अशा असंख्य संधी शोधाव्या लागतील, ज्याच्यामध्ये आपला देश जो कृषी प्रधान देश म्हटला जातो, तर अर्थातच रोबोटिक्स तंत्रज्ञान कृषी प्रधान देशाच्या देशामध्ये किती ठिकाणी चॅलेंजिंग आहे याचा हे आव्हान आपल्याला स्वीकारावं लागेल. इथून पुढचा जमाना ऍप्सचा आहे असं म्हटलं जातं. तर अक्षरशः हजारो ऍप्स आता इथून पुढे वापरावे लागतील. त्याही करता अर्थातच जेवढी अभियांत्रिकी विकसित होईल त्यानुसारच वेगवेगळे ऍप्स विकसित होतील. आणि अर्थातच पुन्हा मूलभूत गरजांच्या अनुषंगाने पाहायचं झालं तर एनर्जी किंवा इंधन, ऊर्जा हाही इथून पुढचा एक अत्यंत आव्हानात्मक विषय असेल. ज्याप्रमाणे कधी काळी माणसाच्या नैसर्गिक गरजा होत्या, अन्न, वस्त्र, निवारा, तर आता ऊर्जा, त्यानंतर संदेशवहन आणि दळणवळण या पुन्हा एक प्रकारच्या मूलभूत गरजाच म्हणून आपल्या समोर आलेल्या आहेत. यामध्ये एनर्जी अर्थातच पुन्हा उच्च स्थानी असेल. इथून पुढे एनर्जीसाठी आपल्याला काय काय करता येईल याचा विचार करावा लागेल. त्यानंतर पुन्हा 21व्या शतकातून पुढे जाताना पोल्युशन असंख्य प्रकारचं झालेलं आहे, वाढत चाललेले आहेत आणि पोल्युशनचं संकट खूप मोठं आहे. म्हणजे मानवी सगळी सृष्टी संपवून टाकण्याची ताकद या पोल्युशन मध्ये, आणि विशेषतः हे सगळं पुढच्या पिढ्यांसाठी खूप मोठा हा अलाराम आहे किंवा खूप मोठी ही धोक्याची घंटा आहे. तर पोल्युशनच्या संदर्भात हे सगळं तंत्रज्ञान कसं उपयोगाला येईल याचा आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि पुन्हा जाताना मी एका टर्मचा इथे उल्लेख करून शेवट करतोय माझ्या या सादरीकरणाचा, की नो लिमिटेशन्स फॉर टेक्नॉलॉजी. तंत्रज्ञानाला कुठल्याही सीमा नसतात, देशाच्या नाहीत, प्रदेशांच्या नाहीत किंवा खंडांच्याही नाहीत. इनफॅक्ट मी असं म्हणू शकतो की आता सूर्यमालेत मध्ये माणसाने चंद्रावर पाऊल ठेवून तो पुन्हा इथे सुरक्षितपणे परत आलाय, पुन्हा त्या मोहिमा चालू झाल्यात. तर दुसऱ्या बाजूला आता तो मंगळावर जाऊनही परत यायची संधी शोधतोय किंवा त्यासाठी तो सिद्ध झालेला आहे. आणि हे सगळं असताना तंत्रज्ञान किती प्रकारचं लागणार आहे, किती प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची गरज आहे, हे सगळं अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी ओळखलं पाहिजे, सायन्सच्याही विद्यार्थ्यांनी ओळखलं पाहिजे. आणि इतरही जेवढी काही फील्ड असतील, भाषा असेल, कला असेल, साहित्य असेल, या सुद्धा क्षेत्रातल्या विद्यार्थ्यांनी या प्रगतीच्या अनुषंगाने आपल्याला काय काय करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे मी आता इथे माझं सादरीकरण थांबवतोय. आणि थांबवताना मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्यांना इतका
छान मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व प्राध्यापक किंवा फॅकल्टीजना पुन्हा मी त्यांना एक छान शुभेच्छा देतोय आणि सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानतो आणि मी माझ्या सादरीकरणाला पूर्णविराम देतो. धन्यवाद. नेक्स्ट स्लाइड. धन्यवाद. नेक्स्ट. Much sir for such an insightful and informative session. Your valuable guidance has truly inspired all of us and enhanced our understanding of radio telescope technology and its practical application. Now I request Dr. M.V. Kamble sir to propose a vote of thanks. It is my proud privilege to propose the vote of thanks on this wonderful occasion of National Technology Day celebration. First and foremost, I express our sincere and heartfelt gratitude to Mr. Sudhir Phakadkar, scientific writer, GMRT Pune, for delivering such an enlightening and informative lecture on Introduction to Radio Telescope Technology and its benefits for commercial use. Your expert insights into radio telescope technology, its scientific importance, and its growing commercial applications have greatly enriched our knowledge and inspired everyone present here. We are truly thankful for your valuable time, guidance, and inspiring interaction. I extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. Abhay Khandagle sir, for constant encouragement, support, and motivation in organizing academic and technological activities for students and faculty members. I also express my heartfelt appreciation to the members of Institution Innovation Council Cell for their dedicated efforts, coordination, and successful organization of this event. Special thanks to the Head Department of Physics, Dr. P.S. Tamde sir, for the valuable support and guidance in making this event successful. I also extend sincere thanks to Dr. P.N. Wani, anchor of today's program, for conducting the session smoothly and effectively. I would also like to thank College Vice Principal, Registrar, all faculty members and students for their active participation and enthusiastic presence. Once again, thank you all for making this celebration of National Technology Day meaningful and memorable. Thank you. Thank you, sir. With this, we conclude today's online celebration of National Technology Day. Thank you everyone for your gracious presence and participation.